اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں اسی چینل پر رات 9 بجے۔ آئندہ کل کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہوگا پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ تو انشاءاللہ بہت اہم بیان ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کل رات 9 بجے کا بیان ضرور دیکھیں، اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ 2 دن سے ہماری یہ خبریں آپ تک نہیں پہنچ پائی تھی، اس لیے کہ 3 دن میں گجرات بیان کے لیے گیا ہوا تھا اور آفس میں دیوالی کی بھی 2 دن کی چھٹی دے دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس سبھی لوگ کام کرتے ہیں اور کچھ موقعوں پر چھٹیاں دی جانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 23 تاریخ کی رات میں انکلیشور میں تھا، زبردست پروگرام انکلیشور میں تھا۔ وہاں پر سہیل بھائی، نوبل اسٹیل، مولانا قطب اللہ صاحب ندوی اور پوری ٹیم نے وہاں پر ایک شاندار پروگرام سجایا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے ہی دوسرے دن یعنی 24 تاریخ کو نعیم بھائی نے اور ان کے فیملی کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ دھرم پور جو ولساڑ سے قریب ہے وہاں پر ایک شاندار پروگرام مینارہ مسجد میں رکھا گیا تھا، جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے۔ اور گزشتہ کل یعنی آخری بیان جو 25 تاریخ کو تھا وہ بنگال، کلکتہ، مرشد آباد، 24 پرگنہ یعنی بنگال کے ساتھیوں نے سورت شہر کے پھلواڑی علاقے میں جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجایا تھا۔ تینوں پروگرام میں ہزاروں لوگ موجود رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات کو پہنچانے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔
اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے گجرات کے وڈودرا سے ہمارے رپورٹر حافظ اویست نے بتایا کہ گجرات کے وڈودرا میں فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا۔ دیوالی کی رات ایک مسلم اسپتال کے سامنے پٹاخہ پھوڑنے کو لے کر تصادم ہو گیا، بھیڑ گئے۔ آخر معاملہ اتنا بڑا کہ آگزنی کے واقعات بھی ہوئے، پتھراؤ کے واقعات بھی ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور خبریں آ رہی کہ 19 کے قریب لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں پیر کی رات 12 بجے پٹاخے پھوڑنے پر دو گروپوں کے درمیان خون ریز جھڑپ ہو گئی۔ معمولی تکرار سے شروع ہونے والے اس جھگڑے میں دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ ہجوم نے دکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دوران ایک طرف سے لوگوں نے پیٹرول بموں سے حملہ بھی کیا۔ یہ واقعہ وڈودرا کے پانی گھاٹ علاقے میں مسلم اسپتال کے قریب پیش آیا۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل سورج گرہن کا منظر لوگوں نے دیکھا۔ ہندوستان میں سال کا آخری جزوی سورج گرہن کل نظر آیا۔ ممبئی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کے وقت میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی ہے وہ نماز بھی پڑھی گئی۔ ممبئی میں شام 4:49 پر سورج گرہن شروع ہوا اور 6:09 پر ختم ہو گیا۔ یہ جزوی سورج گرہن شمال مشرق ہندوستان کی کچھ ریاستوں کو چھوڑ کر راجدھانی دلی، ممبئی، کروکشیتر، لکھنؤ، بھوپال، جے پور، رائے پور، لدھیانہ، کولکتہ، چنئی، بنگلور، پٹنہ، گاندھی نگر، دہرادون سمیت دیگر مقامات پر سورج گرہن نظر آیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے علاوہ یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وسطی اور ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی سورج گرہن گزشتہ کل دیکھا گیا۔ ناظرین، گزشتہ کل ایک اور بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گزشتہ کل بھارت سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں واٹس ایپ ڈاؤن رہا۔ 120 منٹ تک 8 ارب میسیجز، پیغامات بھیجے یا وصول نہیں کیے جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف 120 منٹ یعنی تقریباً 2 گھنٹے تک یہ جو واٹس ایپ ڈاؤن رہا، اس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد سروس شروع ہو گئی، مگر ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر واٹس ایپ کے خلاف تبصروں کی بھرمار نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ کل 12:30 بجے دنیا کے کئی ملکوں میں واٹس ایپ سروس ڈاؤن ہو گئی تھی۔ ہندوستان میں ممبئی، دلی، یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان سمیت کئی ریاستوں میں یوزرز نے اس کی شکایت کی۔ اور میں خود گزشتہ کل گجرات کے ولساڑ میں تھا تو باقاعدہ 2 گھنٹے تک ہمارا اپنا واٹس ایپ گجرات میں یوں سمجھیے کہ بند رہا، جس کی وجہ سے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر واٹس ایپ کے خلاف کافی تبصرے نظر آئے۔ اس وقت ریاست کرناٹک کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں لنگایت سماج کے ایک سنت، ایک سادھو، ایک دھرم گرو کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش ملی اور ساتھ ہی سوسائڈ نوٹ، خودکشی نوٹ بھی اس میں نظر آیا، جس میں استحصال اور بلیک میلنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ سنت کی لاش 24 اکتوبر کو مٹھ کے پوجا گھر میں ملی ہے۔ پولیس نے غیر فطری موت کا کیس درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ کرناٹک میں لنگایت سنت کی موت کے خبر سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت سری نگر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے خبر بھیجی ہے کہ ایک معروف شیعہ عالم دین مولانا محمد
अब्बास अंसारी का इंतकाल हुआ। गुज़िश्ता कल जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। उनकी वफ़ात पर, मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी की वफ़ात पर हुर्रियत ने ज़बरदस्त दुख और सदमे का इजहार किया। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जनाब उमर अब्दुल्ला ने भी रंजो अलम का इजहार किया। मारूफ शिया आलिम दीन और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी व चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी लंबी बीमारी के बाद मंगल की सुबह अपनी रिहाइश गाह वाक़े खानकाह सोख्ता नवाकदाल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस के करीब थी। खानदानी ज़राए से मालूम हुआ है कि मौसूफ आलिम दीन कुछ अरसे से बीमार थे और गुज़िश्ता 2 दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मरहूम आलिम दीन को बाद ज़ुहरैन अपने आबाई कब्रस्तान में वाक़े बाबा मज़ार में सुपुर्द खाक किया गया। आपके जनाजे में मुख्तलिफ शोबाहाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के अलावा हज़ारों की तादाद में आपके चाहने वालों ने जनाजे में शिरकत की और अश्कबार आंखों से अपने दीनी रहनुमा को अलविदा किया। नाज़रीन, कर्नाटक से ऐसी अफसोसनाक खबरें लगातार आ रही है और कर्नाटक का जो शिमोगा शहर है ये बड़ा हसास और बड़ा सेंसिटिव बनता जा रहा है और है। कर्नाटक के शिमोगा से फिर खबर आ रही है कि वहां पर फसाद की, दंगे की कोशिश नाकाम हो गई। शरपसंदों ने, आतंकियों ने नारेबाजी की, एक शख्स पर हमला किया। आखिर रात भर पुलिस का शदीद पहरा नजर आया। मुस्लिम लगता है कि शिमोगा में फिरका वाराना फसादात की चिंगारियां लिए हुए हिंदू मुस्लिम शरपसंद घूमते फिर रहे हैं और शहर में आग लगाने के लिए बड़े मौके की तलाश में हैं। ऐसा ही एक वाकया गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी पीर को पेश आया, जिसमें बजरंग दल के हर्षा के घर के करीब 9 शरपसंदों ने धमाके की कोशिश की और वहां पर हिंदुत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हथियार दिखाकर खौफ का माहौल बनाया। इस तरह की खबरें आ रही है। आखिर फसाद की कोशिश नाकाम हो गई। आयादीन, 2 दिन पहले के वाक़यात आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार था, जो हमारे मुल्क का, हिंदू भाइयों का बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार में काफ़ी नुकसानात हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद से खबर आ रही कि पटाखे की चिंगारी से कपड़े के गोदाम में आग लगी और 6 मकान तो जलकर खाक हो गए। ऐसे ही हैदराबाद में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान 10 अफराद की, 10 लोगों की आंखें भी मुतासिर हुई है। वहीं पर दिवाली को लेकर दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में बिल्कुल सरेआम खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। ऐसी खबरें आ रही है मुंबई से कि दिवाली के मौके पर मुंबई और पूना में आग लगने के बड़े बड़े 15 वाकयात हुए हैं। मकान जलकर खाक हो गए और वसई में जूतों का गोदाम राख हो गया। कोई जानी नुकसान तो खैर नहीं हुआ है। ऐसे ही थाने वगैरह से खबर आ रही है कि थाने में पटाखों की वजह से आग लगने के वाकयात में बढ़ोतरी हुई। एक ही दिन में 11 मकामात पर आग लगी है। वहीं पर मुंबई से खबर आ रही है कि दिवाली पर तफरीह के लिए अपार्टमेंट्स की तरफ रॉकेट दागे, वो जो रॉकेट आते हैं, जिसकी वजह से रहने वाले खौफजदा हो गए। वीडियो वायरल हो गई, मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस को मुलजिम की तलाश है। साकिनाका में भंगार के गोदाम में आग लगी, 8 घंटे में काबू पाया गया, लेकिन 25 टीन के शेड पूरी तरीके से आग लगकर बर्बाद हो गए। मुंबई से दूसरी खबर भी आ रही है कि दिवाली के 3 दिनों में आग लगने के 85 वाकयात हुए हैं। 37 हादसों के लिए पटाखे जिम्मेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बारिश से किसानों को, शेतकरियों को, फसलों को, खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और महाराष्ट्र की इस वक्त की शिंदे और फडणवीस यानी बीजेपी सरकार शेतकरियों की मदद करने से कतरा रही है और अलग अलग अंदाज में बहाने बना रही है। अभी सिल्लोड़ के मंत्री अब्दुल सत्तार का वीडियो भी TV9 का काफ़ी वायरल हुआ था, जो कि मदद करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ है, हम उनको मुआवजा देंगे। अपोजिशन जमातों को हम पर तनकीद करने दो, बुरा भला हमको बोलने दो, हम उन्हें अपने काम से जवाब देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कामों से जवाब नहीं दिया गया।
नाज़रीन, हैदराबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि हैदराबाद की एक मस्जिद में एक पागल नौजवान ने तोड़फोड़ की। नौजवान की शनाख्त कर ली गई, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के शेख पेट की एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले पागल नौजवान को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ सिद्दीकी ने बताया कि यह वाक़या पीर को मस्जिद तौहीद शेख पेट में सुबह 7:45 बजे पेश आया, जहां एक नामालूम नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद के मेन गेट में दाखिल होने के बाद वो सीधा मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा और मस्जिद के दरवाजों को लाते मार मार कर शीशों के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया और दीगर दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। उसने चप्पल पहने हुए जाए नमाज पर खड़े होकर गाली गलौज भी की और लोगों को खबरदार करने की कोशिश की। हालांकि इस वक्त मस्जिद में कोई भी नहीं था। मस्जिद के दरवाजों को तोड़ने और मस्जिद के सामान को तोड़फोड़ का वाकया सामने आने पर जनाब राशिदुद्दीन फराज कारपोरेटर शेख पेट ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP को इस वाक़े की इत्तला दी। नाज़रीन, इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिला के देवरान गांव में आज सुबह झगड़े में एक ही खानदान के 3 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और दीगर जख्मी हो गए हैं। यह खानदानी झगड़ा था जो शिद्दत इख्तियार कर गया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इस वाक़े में पुलिस की जानिब से यह इत्तला मिली है कि जगदीश पटेल और फखरा हेरवार नामी लोगों के अहले खाना सुबह देवरान गांव पहुंचे, जहां एक खातून से मुताल्लिक तनाज़ा हो गया और फिर दोनों खानदान आमने सामने हो गए। इस दौरान जगदीश पटेल खानदान के अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे 60 साला एक शख्स और उसकी बीवी रामप्यारी 58 साल और बेटा मानिकलाल 32 जगह ही पर दम तोड़ गए। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।